本日はご来場誠にありがとうございます。会場にお集まりの皆様、そしてインターネット配信をご覧の皆様、お待たせいたしました。本日の司会を担当いたしますリングアナウンサーの渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は明日からの2連戦で開催いたします北海鍛える大会の1日目 IWGP グローバルヘビー級選手権試合、2日目 IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を行います。プレスの皆様は幅広くお取り扱いいただきますようよろしくお願いいたします。なお本日は個別の囲み取材はございませんので、あらかじめご了承ください。まずはじめに明日2月23日のメインイベントで行います IWGP グローバルヘビー級選手権試合の調印式を行います。 Oh my god. 立会人は新日本プロレス取締役会長菅林直樹が務めます。まずはチャレンジャーニック・ネメス選手の登場。続きまして初代チャンピオンデビッド・フィンレイ選手の登場です。それではまずチャレンジャーニック・ネメス選手よりコメントをお願いいたします。Thank you. Tomorrow night is the biggest match of my career. It's part two, it's the second chapter of my life that I've devoted to wrestling, something that is a great unifier for everyone around the world. I have lived for it, I have breathed it.
And I have so much respect for everyone that has come before me, and I will leave the wrestling business one day better because I was in it. Respect is not something I throw around. I have it for the greats, I have it for the legends, I have it for everyone that I've looked up to. But I no longer have any respect for Finlay. He fought a hard battle, and I applauded him on that. And then he spit in my face. He spit in my face, and I reacted, and I apologized for that. Now tomorrow night, the stage of everyone watching, the IWGP Global Championship on the line. I don't know if I deserve this. I don't know if I deserve to be here right now. But tomorrow night means more to me than anything from this day forward. I respect this business. I respect anyone who puts their body on the line. But I have absolutely no respect for Finlay, and I will prove it tomorrow. That title deserves respect. That title means more than just a belt around your waist. It means everyone who fought for it before you, no matter what it was called. When I become champion tomorrow, that belt, that championship becomes the new respected championship of the world, and I promise you that. I will walk out as champion because I know in my heart I have to. This is my second act. This is how it begins. Tomorrow night, I become champion, or I leave it all in the ring and die trying. Thank you. 明日の試合は自分のレスリングのキャリアにとって一番大切な試合になることは間違いない。これは俺のレスリングの第2章の人生の幕開けになるだろう。自分は今までこのプロレスというものに対して全てを捧げて、頑張ってきた。俺はこの瞬間のために生きてきたと言っても過言ではないだろう。よって俺はこの愛するプロレスに関わる全ての人間をリスペクトしている。ただ一人デビッド・フィンレイを除いて、確かにフィンレイは 1.4 で素晴らしい試合をした。いい試合だったよ。ただその試合後に俺の顔に唾を吐きかけた。その後俺は怒り狂って乱闘になってしまった。あれは確かに俺は悪かったと思っている。ただ明日自分がチャンピオンになった暁には、みんなにこのデビッド・フィンレイという男がこのタイトルにふさわしくないということを証明するだろう。このベルトは自分にとって素晴らしい意味があるものだ。自分がこのベルトを勝ち取ることによってこの IWGP の価値を今まで以上に高めることができる。それを明日みんなの前で証明することを約束する。以上です。ありがとうございました。続きましてチャンピオンデビッド・フィンレイ選手よりコメントをお願いいたします。First of all, the people of Sapporo should be grateful that I'm here, because quite frankly, out of all the cities in Japan, this one is the worst. There's too much snow. I hate the snow. I hate Sapporo. I hate Japan, and I hate the fact that I've got to be here. 10 days ago, I won the most violent match in New Japan history. 64 minutes inside of a steel cage. I got the scans back from my doctor. They didn't know which way was up because everything was so messed up. I pissed blood for a week. I had to sleep sitting straight up, and everything still hurts. But I gotta be here in Sapporo defending this from Nick Nemeth. Now, whether I got one arm, two arms, no eyes, one eye, one leg, both my legs, doesn't matter. I can still beat Nick Nemeth any day of the week. Because that's the kind of leader that I am. Now, Nick, I've been hearing what you've been saying, and you've got this match all wrong. You're talking as if you want to see if I can hang, as if I have something to prove, but I'm not the one that has to prove anything.
have everything to prove. Because quite frankly, you're coming into my company and trying to take my championship away from here. Let's look at the last 12 months of our career. I'll go first. What I've done in the last 12 months is I kicked Switchblade Jay White out of this company. I performed the greatest hostile takeover in history, made myself Bullet Club leader, rebranded it, revived the club, thus forming the War Dogs, thus cementing myself as the greatest Bullet Club leader of all time. I then went on to be a New Japan Cup finalist. I then won the Never Openweight Championship Tama Tonga in dominant fashion, mind you. He was stretched out of the building. I did not use one single weapon. I did that with my own hands. Then I entered the hardest hitting block of the G1 and won that shit too. Then I smashed the IWGP, UK, and US championships with a freaking hammer. Then I created this, brought this into existence. You're welcome, everyone, by the way. Then I went on to Wrestle Kingdom, and I won this championship in what was supposed to be a triple threat match, but Will Ospreay and Jon Moxley conspired against me, making it a 2-on-1 handicap and my disadvantage, but because I am an all-time great, I overcame the odds and became the first ever IWGP Global Heavyweight Champion. But it doesn't end there. Then I created the Dog Pound Steel Cage match, lasted 64 minutes inside of that, beat Will Ospreay in his last match in the company, many of which you idiots consider the greatest of all time, but I beat him twice in 1 month, which then makes me the GOAT Slayer. That was my last 12 months, Nick. I believe all you've done in the last 12 months is lose your job. So quite frankly, you have everything to prove to me. Now I know you've come all this way for a career resurgence, but that, I guarantee you, will not happen at my expense. After tomorrow night, all you will ever be is another tally on my body count. And I will walk out of Sapporo still the IWGP Global Heavyweight Champion.まずこの場に集まった札幌のお前らにお礼を言おう。来てくれてありがとう。俺はこの街が大嫌いです。雪が降りすぎてる。日本という国は大嫌いだけど、その中でも札幌が一番嫌いです。遡ること10日前、俺は大阪でスティールケージマッチを行って見事勝利を収めたわけだけど、その後の怪我はまだ完全に癒えてるわけではない。あれからよく眠れることもないし、腕も痛い、足も痛い、全身まだ痛くて満身創痍の状態だ。でも明日チャンピオンシップニック全く相手にならないだろう。正直言って何かを証明しないといけないっていうのは俺の立場では全くなくて、ニックが俺の会社にやってきて自分のやりたいように勝手に挑戦権を得て挑戦しているって時点で自分自身を証明しないといけないのはニックお前だろう。じゃあここで例として過去1年間過去12ヶ月で俺が何を成し遂げてきたかっていうのをお前らに軽く説明してやろう。まず第一にバレットクラブのリーダーだった J. ホワイトを新日本から退団させて自分自身が新しいリーダーになった。そして今までのバレットクラブではないさらに新しいスタイルのバレットクラブを作り上げてきた。戦績で言えば俺はニュージャパンカップのファイナルに行ってるし、タマトンガみたいなやつをボコボコにしてる。 G1 でも見事勝利をされてる。 IWGP の UK と US のベルトハンマーでボコボコに破壊してやってよ。その後この IWGP グローバルヘビーウェイトのベルトを俺自身が作り上げて、そして 1.4 スリーウェイでスリーウェイのはずが2対1の展開になったけど見事俺が勝利して初代のチャンピオンになってる。そして10日前大阪で64分の激闘を繰り広げてスティールケージマッチで過去最高の選手と言われているウィル・オスプレイを破ってあいつを新日本から追い出してやった。そんな対してニック、お前過去12ヶ月1年間何か成し遂げたことあるのか。1個成し遂げたことって言えばお前仕事クビになったくらいじゃないのか。
明日お前自身が俺に証明してみろよ。ただしそれは絶対に起こることはない。明日の夜チャンピオンとして札幌のリングを去るのが俺であるから。以上です。ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上で IWGP グローバルヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。続きまして2月24日のメインイベントで行います IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を行います。立会人は新日本プロレス取締役会長菅林直樹が務めます。まずはチャレンジャー真田選手の登場です。 Just five guys.続きまして第8代チャンピオン内藤哲也選手の登場です。
チャレンジャー真田選手よりコメントをお願いいたします。前回の試合から約10日間のオフがあったんですけれども、その間ちゃんと休んで、内藤さんに素敵なアドバイスをちゃんといただいて、ちゃんと休養しろよと言われたんで、ちゃんと休養したら最高のコンディションになりました。過去最高の真田でタイトルマッチに挑めそうです。はっきり言って今は自信しかないです。ありがとうございました。続きましてチャンピオン内藤哲也選手よりコメントをお願いいたします。あさってここ北海道立総合体育センターにて行われる IWGP 世界ヘビー級選手権試合、確かに1月4日東京ドームで大合唱できたのは乱入してきたイービルを排除してくれた真田のおかげ。大きな借りを作ってしまったので、その借りを返す意味でもダイレクトリマッチを受けることにしました。でもこのタイトルマッチが決定して以降、真田の口からこのタイトルマッチにかける意気込みをあまり耳にしていないような気がするのは俺だけでしょうか。真田を応援している真田ファンのお客様には伝わっているのかもしれない。でもそれ以外のお客様にはほとんど伝わってない。実際俺にもほとんど真田の思いは伝わってこないわけで、それでいいのか。この新日本プロレスの景色を変えるんじゃなかったのか。真田はもう IWGP 世界ヘビー級王座を取ったことがあるわけで、あさって俺に勝ってこの IWGP 世界ヘビー級王座を取っただけじゃこの新日本プロレスの景色は変わらない。じゃあどうするか。もちろん何か考えがあるんだろうな。何もないのであれば俺の防衛で間違いないでしょう。東京ドーム大会同様泣きながら控え室に帰ってもらうぜ。カブラン。それでは質疑応答に移ります。よろしくお願いします。はい、新日本公式です。まず真田選手にお伺いしたいんですけれども、内藤選手から今の発言でも再三のちょっと挑発と取れるような言葉もありましたが、真田選手、全シリーズ含めて一切誘いに乗らないような一貫した姿勢を見せておりましたが、タイトルマッチを目前にしてこういった意図というか、あえて誘いに乗らなかった狙いというのはもしあればお聞かせください。路線後、特に内藤さん、強いて言うなら辻、この2人は相手の荒探しするのが得意なんですよ。だからできれば次のパンフレットとか公式の、プロフィール画像に特技荒探しと書いていただきたいですね。ちょっとこれ以上喋ると荒が出ちゃうんで、今日はこの辺にさせていただきます。ありがとうございます。内藤選手、ちなみに今そういった、荒探しっていう部分もちょっと一つポイントだと思うんですけれども、今の真田選手の発言を受けて何かまた伝わるものであったり思いはありますでしょうか。今のコメントも含めてなんですが、基本的に真田のコメントにはあまり気持ちがこもってないような気がしているので、本当に思ってるならいいですよ。でも思ってないのであれば、どの会場が好きですとか、
なんかあんまり言わない方がいいんじゃないかなって俺は勝手に思いますけどね。まあでも本当にそう本人が思ってるのであればこれからも言い続ければいいんじゃないですか。たださっきも言ったように今のコメントを含めて、あまり気持ちのこもった言葉じゃないような気がしますね。だから何も俺の心には響いてこないなというのが素直な感想です。両選手にお伺いしますけれども、このタイトルマッチの後にはその旗揚げ記念日で、ジュニアヘビー級選手権ジュニアヘビー級のチャンピオンとの、シングルマッチであったりとか、どこのどなたですか？名前をちゃんと言ってください。誰ですかあなた？失礼しました。東京スポーツの岡本と申しますけれども。岡本記者？何ですか？記者？何ですか？はい、今日取材させていただいている記者。なんていう役職でした？今、私エキスパート。エキスパート。岡本エキスパート。失礼しました。どうぞ。何でしたっけ？ちょっと最初からお願いします。この試合に勝ったチャンピオンが、旗揚げ記念日で、ジュニアヘビー級の、チャンピオン等の、スペシャルシングルマッチであったりとか、そういったものも発表されてるんですけど、このタイトルマッチを経てですね、その先に、どういうことを、見据えているのかとか、どういうことを成し遂げたいのかという思いはありますでしょうか。両選手にお伺いします。ではまず真田選手よろしくお願いいたします。本当にちゃんとしないと荒さがらされますから自分はチャンピオンだった頃、自分よりキャリアの薄い選手としか防衛戦してこなかったんですけども、ベテランな選手ともタイトルマッチやりたいですし、まだまだ未熟なんですけども、各会場満員にするっていうのが自分の目標です。ありがとうございます。続きまして内藤選手よろしくお願いいたします。大田区大会で、チャンピオン同士が対戦すると、俺が防衛した場合対戦相手はデスペラードなのかそれともショーなのか、どちらと対戦するにしても初めてのシングルマッチなので、どちらが相手でも楽しみだなと思います。その先の防衛戦はおそらくニュージャパンカップの優勝者、4月の両国大会でしょう。でその後にも、ジョン・モクスリーとのシングルマッチが決まってますし、そのジョン・モクスリーとのシングルマッチにぜひこのベルトをかけて戦いたいなと思ってるので、大田区でジュニアヘビー級チャンピオンに勝利し、両国大会でニュージャパンカップ優勝者に防衛して、そして4月シカゴでしたっけで行われるジョン・モクスリーとの試合にこのベルトを持ってチャンピオンとして彼の目の前に立ちたいなと思ってます。ありがとうございました。それでは調印書に署名をいただきます。
では写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。IWGP 世界ヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。以上をもちましてザ・ニュービギニング・イン札幌の公開調印式を終了いたします。ご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様、最後まで誠にありがとうございました。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中誠にありがとうございました。ご準備の整った方からお出口の方までお進みください。最後までご来場誠にありがとうございました。